नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसतु सृजन सुरभि रे सुनिबा महान कथाकार सुरेश छोटरायंकर एक हृदयस्पर्शी क्षुद्र गल्प पणतकानी। बाट चालू चालू झुंटी पड़िले, थका होई बसी पड़िले, अवश क्लांत देह को सेजरे लुटेई देबा बेले अथवा असह्य कष्ट जंत्रणार छटपट हेउथिबा बेले आपे आपे सभींक पाटिरू बाहरी पड़े पृथ्वीर सबुठु सेई सहज सरल मिठा शब्दटी मा अथवा बोलो। सेमती अति दुखरे अबा सुखरे ही भासी उठे बोउर मुह। आउ दूर प्रवासरे जे बेसी मने पड़े से ही बोउ। झरका सेपटे सहरर कोलाहल, मेंचा मेंचा लोक ओ गाड़ी मटरर धाँ दौड़ भिड़ भितरे भी जल जल दिशी जाए सेई पुरपल्ली गाँर सेई नुखुरा मुहटी। सते जेमिति नुआणिया चालकू धरी बोउ एबे भी निघा करिछि काहीं केते दूरकू अझट पुअर स्कूल लेउटाणी बेलकू। गाँ मुंडबांक बुली पड़िला बेलकू बोउर नजर पड़ी जाउथिबो ओ से एक रकम धाई आसी पुओ हातरू बस्तानीटा धरी नेई झाड़ुआ मुहटाकू रेगेड़ी पोछि पकेइब ता पणतकानी रे। मो धनर पेट पिठिरे लागिगलाणी कही गोटे डेणाकू धरी शून्य शून्य घरकू नहीं आसिब। सज पखाल सांगकू कौन कौन सबू करी रखिथिबो जे बसिबा बेलकू बास्नारे पेट पूरी जाउथिबो। निज हातरे खाइले पेट पूरीबनी कही ता हातरे से खुआई देब पेट भरी। सेई पखाल कंसारे मुह धोई ता लुगा कानिरे पोछि देब मुह। बोउ कथाकू टिके सतार करिबाकू नथिबो समय। एका डियाके गाँ दांड किंबा खेल पड़ियारे हाजर। काहीं केते दूररे रहिलाणी पिलादिन, एबे मने पड़िले पुलकित होई उठे मन। इच्छा हुए पुणी थरे लुचि जिबाकू बोउ कानी तळे। शैशव ओ कैशोररे बोउ पणतकानी सहित घनिष्ठता सबुठु बेसी। सेई पणतकानी रे माटी आउ गोबरर गोटे फेंटा फेंटी बास्ना सुंघिबाकू एबे भी मन व्याकुल होई उठे। पिलादिने जहार बास्ना सुंघु सुंघु आपे निद चली आसुथिला। बोउर से पणतकानी रे कौन थाए केजाणी, ता कानी घोड़ेई देले लागे जेमिति पृथ्वीटा एइठी शेष। एठी थिले भय काहाकू ना डर काहाकू। केते निरापद सतरे। सेई पणत साथिरे आउ काहाकू तुलना करी हेब। बोउर सेई पणतकानी शैशवरू एजावत जीवनर एक अविच्छेद्य अंग होई रहिछि। ताकू छाड़ीदेले जीवनर कौनसी स्थिति नथिला परी मने हुए। शैशवरे काले काहार खराब नजर पड़ीजिबो बोली बोउ ढांकी दिए पणतकानी। पुणी बेले बेले सेई कानी बिछेई शुई पकाए ओ चाही बसी थाए निद पाकल होई भांगिबा जाए। बोउर हाथ किंबा पणतकानी धरी ठुकु ठुकु चालीरू स्कूल जिबा बेलकू सेई पणतकानीर काम द्विगुणित होई जाए। खाई सारिबा परे मुह पोछा हुए सेई पणतकानी रे। स्कूल शिक्षक किंबा अन्य काहाठारू लुचिबाकू हेले दरकार हुए बोउर पणतकानी। खरा दिनर असह्य गुळुगुळी रे बोउ निजे न सोई पंखा करुथाए सेई पणतकानी रे। पुणी माघ मासर हाड़भंगा शीतरे बोउर उषुम कोଳରେ बा पणतकानी घोड़ी होई सोई पड़िबारे आनंद। खरा दिनर लंबा द्विप्रहरे चगला पुओ सोई पड़े पणतकानी बिछेई देले। खेल धूली धूसर होई किंबा वर्षार पानी कादुअरे चबर चबर होई फेरिले बोउ पोछि पकाए पणतकानी रे सारा देहटा। आउ कदबा जेबे देह खराब होई जाए बोउ मानसिक करी पकाए। पणतकानी को बेक चारिपट गुड़ेई कहे, मालो नुआ पणत देवी, मो छुआ को घंट घोड़ेई रख। स्कूल जिबा बेलकू बोउ पणतकानी रे गंठी पकेइथिबा खुचुरा पैसा धरेई दिए। आउ बेले बेले पाखरे सोई ताकू टिके गेल करिदेले दिन सारार अक्लांत परिश्रम जोगु छाई निद माड़ी आसे। आउ सेई मौकारे बोउ पणतकानी रे बंधा होइथिबा बाकी खुचुरा तक नेई आइसक्रीम आउ गाँ गुड़िया दुकान रे हाजर। बोउर निद भांगिले देखे आउ मनकू मन कुहे, गंधारी घर पुओ को देख म। सबुठु मजा हुए बोउ पणतकानी रे बंधा थिबा चाबी नेंथाकू
ଚୁପଚାପ ଖୋଲି ସିନ୍ଦୁକ ଫିଟାଇ ଆଚାର ମହୁ ଖାଇବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବୋଉ ମିଛି ମିଛିକା ଧମକାଏ, ତୁମ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କାଲି କହୁଛି ରୁହ, ସବୁ ଚଗଲାମି ଛାଡ଼ିଯିବ। କୈଶୋର ଚାଲିଯିବା ପରେ ବୋଉର ପଣତକାନି ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଦୂରେଇ ଗଲା। ତଥାପି କେବେ କେମିତି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରୁ ମାସେ 2 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଘରକୁ ଆସି ଯେଉଁଦିନ କଲେଜ ଫେରିବାକୁ ତରତରରେ ଖାଇ ହାତ ଧୋଇବା ବେଳକୁ ବୋଉ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ପଣତକାନି ମୁହଁ ହାତ ପୋଛିବାକୁ। ସେଇ ପଣତକାନିରେ କ'ଣ ଥାଏ କେଜାଣି, ସେଇଠୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ। ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ହଷ୍ଟେଲରେ ମନେ ପଡ଼େ ବୋଉ ଆଉ ତାର ପଣତକାନିର ବାସ୍ନା। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆଘ୍ରାଣ କରିହୁଏ ସେଇ ବାସ୍ନା, ସ୍ନେହ ମମତାର ବାସ୍ନା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ତା ପଣତକାନିର ଗଣ୍ଠିଧନ। ସେଇ କଲେଜ ଜୀବନରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଫୁଲର ମହକରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସିଏ ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତିର ସୁରଭିରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା ମନ। ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କଲେଜ ଆସୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ। ତା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବୋଉର ପଣତକାନି। ଥରେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଚା ପିଇବାକୁ। ପକେଟରେ ମୋର ରୁମାଲ ନଥିଲା ହାତ ପୋଛିବାକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଉର ପଣତକାନି। ଚେୟାର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତିର ଚୁନି ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ହାତ ପୋଛି ମୁହଁ ଉପରକୁ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ବେଳକୁ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ ନାକ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍ ଭାରି ଅସନା ତମେ, ମଫୁ କୋଉଠିକାର। ଖୋଜୁଥିବା ମୋ ବୋଉର ପଣତକାନିର ବାସ୍ନା କିନ୍ତୁ ସେଠି ନଥିଲା। ଚାକିରି ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ବୋଉ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିଟା ଗାଁରେ କଟେଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲି। ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ନଥିଲା। ସହଜେ ଖରା ଦିନକୁ ଏ ବର୍ଷ ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ଅଂଶୁଘାତରେ ଲୋକ ମରୁଥିବା ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖାଲି ଗରଗର, ଏଠି କିଏ ରହିବ ଲୋ ମା, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଗାଁକୁ ଯିବାନି, ହେଲେ କିଏ ଶୁଣିଲେ ତ। ଏଠି ଯାହା ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଝିଅ ସାନୁକୁ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ଜିନିଷ କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି କରନା, ବାପାଙ୍କୁ କହ ଆମେ କାଲି ଚାଲିଯିବା। ବୋଉ ଆମକୁ ଦେଖି ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। ନଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲୁଛି। ବଡ଼ ନାତିକୁ କୋଳରେ ଧରି ବୋହୂକୁ ବୁଝଉଛି ମୁହଁ ହାତ ପଖାଳି ନେଇ, ମେଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ତାଳପତ୍ର ପଙ୍ଖାରେ ବିଞ୍ଚି ହୁଅ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବସା ଦହି ଅଛି, ପଣା କରି ପିଅ। ଏଇନେ ଗୌରା ଆଇଲେ ପଇଡ଼ ବିଛେଇ ଦବ। ସଞ୍ଜକୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଏଠି, ଜମା ଗରମ ହେବନି। ଏତେ ବାଟରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି, ଭୋକ ହେବଣି। ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଦହି ଗୋଳେଇ ବଡ଼ ନାତିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁଆଇ ଦେଉଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଙ୍ଖା କରୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଥାଏ, ଜଳଖିଆ ଖାଇ ତୁମେ ଟିକେ ଆରାମ କଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ବୋଉ କୋଳରେ ଫୁକୁକୁ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ପିଲାଦିନ। ବୋଉ ଚୁଡ଼ା ଚକଟାରୁ ଅଧେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ପାଣି ପିଆଇ ତା ପଣତକାନିରେ ଫୁକୁର ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛିଦେଲା ବେଳକୁ ଅସୀମା ଧୋଧା ହୋଇ ଆସିଗଲେଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚିହିଁକି ଉଠି କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କଲ ବୋଉ? ଏବେ ପରା ଫୁକୁ ଟାଇଫଏଡ଼ରୁ ଉଠିଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଅସନା ଲୁଗାରେ ପୋଛିଦେଲେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ କିଏ ବୁଝିବ? ଏଠି ଡାକ୍ତର ନା ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ଅଛି? ନା ମୋ ବୋହୂ, ମୋ ନାତିର କାହିଁକି କ'ଣ ହେବ? ବୋଉ କହିଲା। ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ଅସୀମାର କଥା ଶୁଣି। ଆଜୀବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ବାଣୀବିହାର ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅସୀମା କେମିତି ବା ଜାଣିବ ପଣତକାନିର ମହତ୍ତ୍ୱ? ଯିଏ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳରେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ସେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ ପଣତକାନିର ବାସ୍ନା? ଗୋଟେ ଛଳନାର ମୁଖା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ମୁଁ ଆସିବାର ଖବର ପାଇ ଗାଁର ହରିକକେଇ ଓ ନୁରି ଜେଜେ ଦାଣ୍ଡ ପାହାଚରେ ବସି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷର ଅଂଶୁଘାତ ପୋଖରାନରେ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ। ତେବେ ନୁରୁ ଜେଜେ ମାଳିକାରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାବରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଯେହେତୁ ସହରରୁ ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରୁ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ କଥାଟି ମୋଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର। ମୁଁ ଟିକେ ତରତର ହୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ କହିଲା, ନା ରେ, କ'ଣ ଦିଟା କାନ୍ତର ଖାଇଦେଇ ଯା। ମୁଁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁ କାହିଁକି ହାତ ହେବୁ କହି ସେମିତି ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଫୁକୁର ବଳକା ଚୁଡ଼ାରୁ 2 ଥର ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲାଣି। ମୁଁ ଯିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିଏ ପିଆଇ ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପଣତ କାନିରେ ପୋଛି ଆଣିଲା ମୋ ମୁହଁଟା। ମୋ ଝିଅ ସାନୁ ମଝି ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇ କିରିକିରି ହସୁଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କର ପିଲାପଣ ଦେଖି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବା ଗାଁ ପରିବେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଖୋଲା ପବନ, ଜହ୍ନରାତି, ଗାଁ ମନ୍ଦିର, ରଜଦୋଳି, ହୋଲି, ଦୋଳ, ବୋଉର ଓଳିଆଗଳା ମୁଗ ଡାଲି, ବାଡ଼ି ପୋଖରୀର ମାଛ ବେସର, ମୁଗୁରି, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା, ଛେନା ଦହି, କାଞ୍ଜି, ଆମ୍ବୁଲରାଇ ପ୍ରଭୃତି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ସହରକୁ ଫେରିବାର କେହି ନାଁ ଧରିଲେନି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ପଢ଼ିବି, ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଅସୀମା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ମନା କରୁଥିଲେ ଆସିବା ବେଳର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲୁ ଏଇ ଗୋଲାମ ନଗରୀକୁ। ଆସିବା ପରେ ଜାଣିଲି ଆମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର, ମଝିରେ 8 ଦିନ ବାକି। ଦିନକ ଆଗରୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ହେଲେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାଇ ନ ପାରି ବାହାଘର ଦିନ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅସୀମା ଓ ଫୁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏକ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅସୀମା। ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟି ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସଦ୍ୟ ବାଣୀ ବିହାରରୁ ଆସିବା ପରି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବୋଧେ ନିଜକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ଏବେ KG1ରେ ନାମ ଲେଖେଇଥିବା ସାନ ପୁଅ ସୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଖେଳୁଥିଲା। ଧାଇଁ ଆସି ଅସୀମାଙ୍କ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛି ପକେଇଲା। ଅସୀମା ଠାଏ କିନା ଚଟକଣେଟିଆ କଷିଦେଲେ ଓ କଞ୍ଚା ଇଂରାଜୀରେ ଗାଳି ଦେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କହିଲେ, ଦେଖିଲ ଏ ନାଷ୍ଟି ଟୋକାଟା କ'ଣ କଲା। ଏବେ ଡ୍ରାଏୱାଶ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଶାଢ଼ୀଟା ଏକବାର ଅସନା କରିଦେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଅସୀମା ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦିଅ ନା। ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଏମିତି ଏକ ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କେବଳ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଆଧୁନିକ ମମିମାନଙ୍କର କଥା। ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପଠେଇଦେଲି। ମନଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖାସ୍ ଅସୀମାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାରମ୍ବାର। ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିକୁ ମୁଁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥିଲି। ଛବିରେ ମାଟି ତା କୁନି ପିଲାଟିକୁ ପଣତ କାନିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଉହାଡ଼ କରି କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ମା ଓଠରେ ଖୁସିର କ୍ଷୀଣ ରେଖାଟିଏ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏତିକି ବେଳକୁ ସାନୁ କଲେଜରୁ ଫେରି ମୁଁ ନୀରବରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ବାବା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ରେ ମା, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି। ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି ତା ଚୁନିଟିକୁ ମୋ ଝାଳୁଆ ମୁହଁରେ ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲା, ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇବେଳେ ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଲା, କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ମୋ ବୋଉର ପଣତ କାନି ଯେମିତି ଲମ୍ବି ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ବୋଉର ପଣତ କାନିର ବାସ୍ନା, ମୋ ଝିଅର ଚୁନିର ବାସ୍ନା ପ୍ରାୟତଃ ଏକାପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଗଳ୍ପ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।